박정희 TV 시청자 여러분 안녕하십니까? 올해는 한국 양일 양국이 1965년 국교 정상화에 합의한 지 60주년이 되는 해입니다. 그래서 한일 국교 정상화 60주년을 맞이해서 박정희 TV에서 특별 방송을 준비했습니다. 박정희 TV 시청자분들은 이미 익숙한 분이죠. 오래전부터 프랑스에서 박정희 대통령의 업적을 알리는 그런 일을 해오신 프랑스 역사학자이자 교수님이신 세바스찬 베트랑 교수님을 모셨습니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 안녕하십니까? 네, 그리고 저는 베르탄 교수님 한국에 오실 때마다 거의 전담 통역을 맡고 있는 이지연이라고 합니다. 저는 현재 사단법인 법차자유민주주의연대 상임이사이자 학생들을 위한 논술 교재를 발행하는 주식회사 다음세대 에듀의 대표이사로 활동하고 있습니다. 프랑스에서 어렸을 때부터 공부를 했고 오랜 기간 또 프랑스 국가기관에서 이렇게 일을 했는데 개인적으로 이승만 대통령과 박정희 대통령을 존경하는데 이렇게 프랑스에서 박정희 대통령에 대해서 이렇게 홍보대사 역할을 하시는 베르탄 교수님을 이렇게 만나서 소통할 수 있게 되어서 저는 참 영광으로 생각합니다. 네, 오늘 베르탄 교수님과 한일 국교 정상화 60주년에 대한 그 대담을 시작하기 전에 그 배경에 흥미로운 일화가 있어서 소개하고자 합니다. 사실 당시 박정희 대통령은 경제 발전을 위한 그런 대일 청구권 자금이 이제 필요로 했었죠. 네, 그 1964년 12월 박정희 대통령은 한국 국가원수 최초로 당시 서독을 국빈 방문했습니다. 박정희 대통령이 당시 에르하르트 총리와의 만남에서 나눈 이야기인데요. 그 에르하르트 총리가 박정희 대통령에게 이런 조언을 했다고 합니다. 고속도로를 놓아라. 나는 나치를 혐오한다. 하지만 히틀러가 놓은 아우토반은 달릴 때마다 마음속으로 경례를 한다. 네, 고속도로에 자동차를 달리게 해야 한다. 그러려면 제철소가 필요하다. 연료를 얻자면 정유화학 공장이 필요하다. 그리고 일본과 화해해라. 네. 이 에르하르트 총리의 이 조언을 듣자 박정희 대통령의 표정이 싹 바뀌었다고 합니다. 그리고는 그럴 수는 없다 이렇게 대답을 했더니 에르하르트 총리가 이런 질문을 했다고 합니다. 우리가 프랑스랑 몇 번을 싸웠는지 아시나? 16번입니다. 그래도 전후에 양국은 손을 잡았습니다. 각하 지도자는 과거가 아니라 미래를 보고 가야 합니다. 네, 그 패전국 독일의 부활에 그 프랑스의 지원이 컸음을 시사하는 그런 대목입니다. 당시 미국 또한 그 한일 국교 정상화를 재촉했는데 그 이유는 그 냉전 시대 때 이 국제 정세와 그 미국의 전략적 이익이 이제 반영된 것이라고 볼 수 있습니다. 당시 공산주의 세력의 확산을 막고 또 동아시아 지역의 그런 경제적, 군사적 안정을 도모하기 위한 한일 간의 협력이 필요했던 것이었죠. 네, 결국 박정희 대통령은 1964년 3월 한일 회담 재개를 결정을 했습니다. 주요 내용은 첫 번째, 한일 간 외교 및 영사 관계 수립. 두 번째, 1910년 한일 병합조약 등 과거 조약의 무효 확인. 세 번째, 대한민국 정부의 한반도 유일 합법정부 인정. 네 번째, 청구권 문제 해결 및 경제협력 협정입니다. 제가 이 방송을 준비하면서 한일협정 내용을 처음 봤는데 정말 깜짝 놀랐습니다. 그 대한민국 정부의 한반도 유일 합법정부를 인정하라. 일본에게 북한을 국가로 인정하지 말아라. 네. 사실 그동안 한일협정은 그 박정희 정부가 이제 경제 발전에 필요한 그런 자금을 조달하기 위한 것이라고만 저는 생각을 하고 있었는데 이런 국가 안보에 있어서도 너무나 중요한 내용이 들어있었다는 사실을 이번에 좀 알게 되었습니다. 당시 반일 감정이 워낙 컸던 시절이었을 거고 그래서 거센 반대가 있었지만 이 반대를 무릅쓰고 1965년 12월 8일 네, 비준서를 교환하고 발효를 했습니다. 네, 한일 국교 정상화는 한국 현대사의 중요한 전환점이었지만 여전히 많은 이슈와 과제를 남기고 있는데요. 오늘 베르탄 교수님과 이 한일 국교 정상화에 대한 이야기를 한번 나누어 보겠습니다. 그동안 프랑스에서 잘 지내셨는지요? En France, la période hivernale, c'est très occupé quand on est professeur, mais peut-être aussi c'est la même chose en Corée. Et en France, c'est un hiver très humide et très gris. C'est tout le contraire de ce que je vois en Corée en ce moment. 네, 또 몇 개월 만에 다시 한국에 오셨는데요. 이번엔 무슨 일로 오시게 된 걸까요? 네. 한국에 자주 빌려를 느낍니다. 네. En fait, je me sens très bien, moi, en Corée. Voilà, c'est un peu mon deuxième chez moi, même si 한국 말을 못해서 죄송합니다. 네.
혹시 최근에 관심을 가지고 새롭게 이렇게 연구하는 분야가 있으실까요? Oui, alors sur le président Park Chung-hee, en ce moment, je travaille sur des aspects qui sont un peu moins connus de sa présidence, par exemple sa politique en matière de sport. Et alors, je cherche aussi à rencontrer les derniers grands acteurs politiques de cette période. Parce que moi, j'aime beaucoup recueillir les témoignages des gens qui ont vécu cette période assez exceptionnelle et qui sont aujourd'hui très, très âgés. Et puis enfin, j'essaye d'en savoir un peu plus sur le rôle politique qu'a joué Madame Yo Kyung-soo, donc la First Lady de la République de Corée. Voilà, puisqu'elle a eu une grande importance dans le parcours politique du président Park Chung-hee, et je crois que ce serait bien de mettre davantage son rôle en valeur. 네, 그동안 박 전 대통령과 한국 근대사에 대해서 연구도 많이 하시고 또 프랑스 교과서에 이렇게 소개하는 활동도 하셨는데 혹시 일본의 역사나 문화에도 관심이 있으신지 여쭤보겠습니다. Oui. C'est une histoire et une culture qui me passionne et qui me fascine beaucoup depuis très longtemps. Et en fait, je suis surtout intéressé depuis mon enfance par les empereurs japonais. Donc j'ai écrit et j'ai fait des conférences, notamment sur l'empereur Showa, donc, qui est connu en Occident sous le nom de Hirohito. Et je m'intéresse beaucoup aux mutations, aux changements de la fonction impériale et à son impact dans la société japonaise depuis 1945. 네, 한국의 일부 국민들은 여전히 이 굴욕적인 회담이라고 말하는데요. 그 프랑스 학자의 관점에서 볼 때 그 1965년 한일 국교 정상화를 어떻게 보시는지 여쭤보겠습니다. Ce traité de 1965, c'est un traité fondamental. Et moi, je travaille dessus avec mes étudiants depuis de nombreuses années. Je leur donne le texte et nous l'analysons sous 3 angles différents. Donc, il y a d'abord l'angle géopolitique, c'est-à-dire qu'on essaye de voir en quoi ce traité permet de modifier la position, la place, le rôle de la Corée du Sud en Asie. Donc après, il y a l'angle économique, c'est essayer de voir quelle est la nature des nouvelles relations économiques entre le Japon et la Corée du Sud à partir de ce traité. Et puis, il y a l'angle historique et mémoriel, c'est-à-dire essayer de voir en quoi ce traité est une forme de nouveau départ, de remise à zéro, on dirait de reset, des relations entre le Japon et la Corée du Sud. Quels sont les problèmes historiques qu'il résout et quels sont les problèmes aussi qu'il pose. Alors je sais bien sûr que ce traité a été en partie contesté par la population sud-coréenne, qu'il a été difficile de le faire adopter et qu'il est toujours aujourd'hui l'objet de querelles, notamment sur ses aspects politiques, sur ses aspects mémoriels. Donc ça, j'en parle avec les étudiants pour qu'ils comprennent bien que ce traité, 60 ans après, fait encore parler de lui. 네, 특히 프랑스와 독일 아니면 프랑스와 알제리 등 국가 간의 역사적 화해를 했던 경우가 있습니다. 이 한일 국교 정상화의 경우와 어떻게 비교할 수 있을지 한번 여쭤보겠습니다. Alors, c'est compliqué. Pour la France et l'Allemagne, je pense que la comparaison est intéressante, même s'il y a de grosses différences. Alors, une différence majeure, c'est que l'Allemagne n'a occupé qu'une partie de la France pendant les différentes guerres, en 1870, en 1914, en 1939, sauf entre 1942 et 1944, où là c'est toute la France qui est occupée par l'Allemagne nazie. Donc il n'y a pas eu d'annexion ou de longue colonisation comme la Corée japonaise. Et puis il y a eu en France un gouvernement français collaborateur, le gouvernement de Vichy, entre 1940 et 1944, alors qu'il n'y a pas eu de gouvernement collaborateur en Corée. Ça n'a pas existé. Alors, en revanche, dans les éléments comparables, il y a le fait que la réconciliation franco-allemande a été facilitée tout de même par un accord économique. Un accord économique qui a été signé seulement 6 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1951, et qui a créé la communauté européenne du charbon et de l'acier entre 6 États, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, et la France et l'Allemagne. Alors pour la France et l'Algérie, là la comparaison est encore plus difficile. D'abord parce que l'Algérie n'existait pas en tant qu'État quand les Français s'y sont installés en 1830. Et donc les Français sont repartis 132 ans plus tard, en 1962, ce qui signifie qu'il y a des générations de Français qui sont nés, qui ont vécu en Algérie sans jamais avoir vu la métropole française. On les appelle les pieds noirs. Alors le départ de ces pieds noirs, de ces Français d'Algérie a été très douloureux en 1962 et il s'est fait au terme d'une guerre
que la France n'a pas vraiment perdu militairement, mais le général de Gaulle a fait le choix raisonnable de donner l'indépendance à l'Algérie pour différentes raisons. Alors, depuis la fin de la guerre d'Algérie, donc en 1962, il y a eu de nombreux accords, mais on ne peut pas vraiment parler de réconciliation. D'ailleurs, aujourd'hui, plus que jamais, on le voit, le gouvernement autoritaire algérien critique très, très violemment la France, et les relations entre la France et l'Algérie sont beaucoup plus tendues qu'entre la Corée du Sud et le Japon. 네, 교수님, 그러면 한일 국교 정상화를 제도적, 그리고 경제적, 관념적 수준으로 나누어서 볼 때 어떻게 평가하시는지 한번 여쭤보겠습니다. Alors, en fait, dès son arrivée au pouvoir, dès 1961, Park Chung-hee consacre des efforts très importants au renforcement des relations avec les États-Unis et à l'établissement de relations avec le Japon. Donc, il se rend au Japon dès 1961. Alors, on doit rappeler, même si c'est bien connu, que c'est un ancien élève des académies militaires japonaises et qu'il a une profonde admiration pour le modèle économique japonais, le modèle de l'État japonais. Et donc, il cherche à conclure un traité de normalisation dans un cadre, il faut le rappeler, où la Corée du Sud souffre de difficultés économiques importantes et cherche à sortir de ces difficultés. Donc, les États-Unis ont fortement soutenu cette initiative, mais l'accord s'est heurté, en revanche, à une opposition très forte des partis politiques opposés au gouvernement et des étudiants, avec des manifestations très importantes dès 1964. Alors, Park Chung-hee n'ignore pas les souffrances, n'ignore pas les manifestations, ni les souffrances du peuple coréen pendant la colonisation japonaise. Il écrit d'ailleurs à ce propos en 1963. Et en 1965, quand il se rend en visite officielle aux États-Unis, et il va d'ailleurs déclarer que si on lui demande s'il est pro-japonais ou anti-japonais, il choisira la seconde option en ajoutant que c'est un sentiment commun à tous les Coréens. Et dans la même visite, il écrit et déclare, je le cite, « Dans cette intense compétition internationale, nous ne pouvons pas nous permettre de nous accrocher aux émotions du passé. Peu importe à quel point ils étaient un ennemi hier, si la coopération est nécessaire aujourd'hui et demain, ne serait-il pas sage de se serrer la main ?» Donc le traité de normalisation est signé le 22 juin, il entre en vigueur en décembre 1965, et donc 20 ans après sa libération de la colonisation japonaise, la Corée du Sud a normalisé ses relations avec son ancien colonisateur. Alors à l'époque, les opposants au président Park estimaient que les relations avec le Japon étaient dangereuses parce qu'elles allaient placer la Corée dans une position d'État dominé économiquement. Mais Park Chung-hee a maintenu sa décision malgré cela, et cette normalisation a aussi ouvert la voie au développement économique de la Corée du Sud, la facilité. Et finalement, la croissance sud-coréenne a dépassé la croissance japonaise, notamment dans les années 1970, et la réussite sud-coréenne n'en a été que plus éclatante. 네, 교수님, 지금도 일각에서는 이 결단을 두고 박정희 대통령을 친일파라고 이렇게 매도하고 있는데, 그 드골 대통령과 아데나워 총리는 각 나라에서 어떻게 평가받고 있는지 한번 여쭤보겠습니다. Alors, en France, le général de Gaulle, on l'appelle plus général que président d'ailleurs, on dit toujours le général de Gaulle, n'a jamais été considéré comme pro-allemand pour une raison évidente. Il s'est battu contre les Allemands en tant qu'officier dans l'armée française pendant la Première Guerre mondiale, et il a été le chef de la France libre qui se battait contre l'Allemagne nazie pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Donc il disait lui-même d'ailleurs qu'il était le mieux placé pour tendre la main aux Allemands, puisqu'il avait participé à les vaincre pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un peu la main tendue de l'ancien vainqueur à l'ancien vaincu. Et c'est quelque chose qui est toujours bien vu. Alors, votre question est intéressante parce que le général de Gaulle est perçu comme l'artisan de la réconciliation franco-allemande, mais en fait, elle a commencé un peu avant lui. En effet, de Gaulle démissionne une première fois en 1946, juste après la Seconde Guerre mondiale, et ne revient au pouvoir qu'en 1958. Et donc, entre-temps, c'est la 4e République, entre 1946 et 1958, qui organise les premiers rapprochements avec différentes mesures, un traité économique, les premiers jumelages entre les villes, des compétitions sportives, donc, toute une série d'éléments qui vont déjà
recréer des liens quelques années seulement après la guerre. Alors en Allemagne, Konrad Adenauer est surnommé par les Allemands der alte Fuchs, le vieux renard. C'est un homme politique qui a la réputation d'être très rusé, d'être très malin. Donc Adenauer, c'est le premier chancelier de l'Allemagne nouvelle, de la République fédérale allemande. Et il a déjà 73 ans quand il arrive au pouvoir en 1949. Et il est originaire de Rhénanie, de Cologne, donc d'une région proche de la France. Je dirais proche géographiquement, mais aussi proche culturellement. Donc il n'a eu aucun rapport avec les nazis. Et donc il est le promoteur d'une nouvelle Allemagne, d'une Allemagne républicaine, démocratique, qui s'installe à l'ouest du territoire. La capitale de cette République fédérale allemande, c'est la ville de Bonn, et c'est une ville qui est près de la frontière française. Et donc Adenauer fait un peu en sorte que tout le militarisme, l'impérialisme allemand, qui ont quand même contribué à déclencher plusieurs guerres en Europe au 19e et au 20e siècle, soit plutôt associé à la partie est de l'Allemagne, la partie protestante, la partie qui composait dans une grande mesure le royaume de Prusse, l'ancien royaume de Prusse, et qui, après 1945, soit n'existe plus, soit est intégré dans l'Allemagne de l'Est, qui est devenue un État communiste. Donc Adenauer apparaît aux yeux des Allemands comme l'homme qui donne un nouveau visage à l'Allemagne, un visage plus démocratique, un visage plus paisible, un visage plus proche de la France, plus intégré dans la construction européenne. Et c'est dans ce cadre de la construction européenne qu'Adenauer est l'artisan de la réconciliation franco-allemande. On peut enfin ajouter qu'Adenauer et De Gaulle s'entendaient bien. En septembre 1958, quand Adenauer rend visite à De Gaulle en France, le président français, donc De Gaulle, l'accueille non pas à l'Élysée, à Paris, mais dans sa résidence personnelle, à la Boisserie. Et c'est un cas unique d'ailleurs, c'est la seule fois, durant toute la présidence du général De Gaulle, qu'un chef d'État, ou un chef de gouvernement ici, a été accueilli dans la résidence personnelle du général. Bon, on peut quand même préciser que l'entente entre les deux hommes n'était pas absolue. Par exemple, De Gaulle n'appréciait pas du tout qu'Adenauer, plutôt son parti, cherche à garder des liens très forts avec les États-Unis. Personne n'est parfait. 네, 아무도 완벽할 수는 없습니다. 네, 당시 시민과 학생들은 그 시위를 통해서 36년의 그 비통함의 푼돈을 받고 협상하는 것은 친일 매국적 협상이라고 이렇게 말했습니다. 만일 한일협정이 무산됐다거나 차관 협상에 늦어졌어도 지금과 같은 경제 성장이 가능했을 것으로 보시는지 여쭤보겠습니다. Alors, déjà, c'est difficile d'estimer le prix à payer pour une colonisation. Sur quoi se baser? Quelle est la valeur qu'on y accorde de part et d'autre? Bon, ce que l'on constate, c'est que les sommes suivantes ont été versées à la Corée du Sud après le traité, hein, pas au moment du traité, mais juste après. Donc il y a eu 300 millions de dollars de subventions, 200 millions de dollars de prêts du gouvernement japonais, et puis il y a eu 100 millions de dollars de prêts qu'on pourrait qualifier de prêts commerciaux privés qui seront portés ensuite à 300 millions de dollars également. Donc cet argent a servi notamment à financer des projets qui ont été essentiels, très importants pour l'avenir de la Corée du Sud. Alors, par exemple, Park Chung-hee a affecté la plus grande partie des subventions à la construction entre 1968 et 1970 de la célèbre autoroute du Gyeongbu, qui, on le sait, a été un projet déterminant à la fois sur le plan économique, mais aussi sur le plan symbolique pour les Sud-Coréens. Et l'autre exemple, c'est le lancement de POSCO, la grande entreprise sidérurgique sud-coréenne en 1968, qui a été rendu possible grâce aux prêts japonais contenus dans l'accord et aussi grâce à une coopération technologique avec les entreprises japonaises. Et là aussi, POSCO est devenu un exemple, peut-être même l'exemple majeur de la réussite industrielle de la Corée du Sud au tournant des années 1960-1970. Alors, il est d'ailleurs intéressant de noter que la Banque mondiale, la Banque états-unienne d'import-export et le Fonds monétaire international avaient refusé le financement de ces deux projets, qui ont pourtant largement contribué au décollage économique du pays. Mais Park Chung-hee, lui, y croyait, et il était un peu le seul, car il savait que son peuple était capable
de mener à bien ces projets. C'était la philosophie du can do. Alors, au-delà, bien sûr, des fonds qui ont été versés, le résultat le plus important du traité, ça a été l'ouverture des échanges commerciaux, des échanges humains entre le Japon et la Corée du Sud. Par exemple, à court terme, la Corée du Sud importe des capitaux et des composants japonais, assemble ces composants et ensuite exporte les produits finis, notamment vers les États-Unis. C'est le début d'un système commercial que l'on peut qualifier de triangulaire. Et donc ce système a posé en partie les bases d'une production qui se fonde sur l'assemblage de composantes et d'une industrie d'exportation qui va devenir une des marques de fabrique, si je puis dire, de la Corée du Sud durant cette période. 1965년 한일 그 국교 정상화가 2025년 현재 한일 관계에 어떤 의미일지 한번 여쭤보겠습니다. Alors, on peut avoir, je dirais, peut-être 3 grilles de lecture. D'abord, sur le plan géopolitique, ce traité a donc normalisé, on l'a dit, les relations entre les deux États en les mettant sur un pied d'égalité. Aujourd'hui, un observateur extérieur ne voit pas un des deux États qui est subordonné à l'autre. Alors, le traité a aussi permis à la Corée du Sud de retrouver une place active dans la géopolitique de l'Asie de l'Est pendant la guerre froide. Puisque, en rétablissant des liens diplomatiques avec le Japon, en se faisant reconnaître comme seul État coréen, c'est l'article 3, la Corée du Nord n'est pas reconnue diplomatiquement par le Japon, eh bien, la Corée du Sud sort de son isolement en Asie de l'Est, parce qu'autour il y a la Chine communiste, la Corée du Nord communiste, et sort aussi de sa dépendance diplomatique envers les États-Unis. Alors pour Park Chung-hee, la Corée du Sud devait avoir un rôle actif et important, majeur même je dirais, dans la défense de l'Asie orientale contre le communisme et non être un simple pion des États-Unis. Et donc aujourd'hui, voilà, la Corée du Sud est un acteur majeur de la géopolitique de l'Asie orientale. Elle est toujours en première ligne lors des périodes de crise, notamment lors des périodes de tension avec la Corée du Nord. Alors, sur le plan économique, deuxième grille d'analyse, nous avons déjà vu l'importance considérable de ce traité dans la stratégie de développement du pays, et très simplement, je dirais, on voit le résultat aujourd'hui. Par ailleurs, les partenariats économiques entre les entreprises japonaises et les entreprises sud-coréennes sont aujourd'hui très nombreux, et le traité a contribué à les lancer. Alors, sur le plan historique et mémoriel, oui, le traité n'a en effet pas résolu les problèmes liés, je dirais, au poids humain et au poids moral de la colonisation japonaise. Puisqu'on l'a vu, lorsqu'il a été signé, le gouvernement sud-coréen recherchait, par pragmatisme, le soutien économique du Japon, qu'il tenait pour prioritaire sur d'autres considérations. Et c'est dans ce cadre que ce traité s'est fait. Un besoin urgent de soutien économique compte tenu des difficultés de la Corée du Sud à cette époque. Alors, donc, les excuses formelles du Japon sont venues après, et ça a commencé avec l'empereur Showa, Hirohito, qui a présenté de manière assez discrète devant le président Chon Do-hwan en 1984 ses regrets pour cette période de colonisation. Mais il faut souligner que son fils, le fils de l'empereur Hirohito, donc l'empereur Akihito, entre 1989 et 2019, a présenté à de nombreuses reprises, comme il le disait, ses profonds remords pour les souffrances infligées par le Japon au peuple coréen. Donc la politique, j'appelle ça la politique impériale du Hansei, des regrets, a été vraiment déterminante dans le processus de repentance japonaise, même si ce processus est sujet à beaucoup de controverses et de polémiques. 네, 이제 마지막 질문 드려보겠습니다. 진영간 대립되는 한일 갈등을 어떻게 회복시켜야 할지, 그리고 역사적 사례를 통해서 앞으로 한일 관계는 어떤 방향으로 나아가야 할지 교수님의 의견을 한번 묻겠습니다. Alors, je ne peux pas me prononcer sur le futur. Chaque jour qui passe, surtout en ce moment, montre bien à quel point l'avenir de la planète est imprévisible. Et donc, par ailleurs, je me garderai bien de donner des conseils. Moi, je n'ai pas du tout cette compétence-là.
Mais si on observe l'histoire, si on observe des exemples historiques de réconciliation entre deux pays, il me semble qu'il y a 4 traits saillants qui émergent. Le premier trait, c'est évidemment des intérêts spécifiques et convergents pour les deux pays. On ne se réconcilie pas après des siècles ou après des décennies de guerre et de souffrance uniquement pour des raisons morales ou humanitaires. Ça se fait plutôt dans un contexte géopolitique particulier, quand il y a par exemple une menace commune que les deux anciens ennemis doivent affronter ensemble. Alors le deuxième aspect, c'est le deuxième trait, c'est un processus de pardon, c'est-à-dire une suite logique d'excuses solennelles d'un côté et d'acceptation de ces excuses de l'autre. Donc des gestes symboliques de la part de hautes personnalités sont nécessaires souvent à ce processus de pardon. Le troisième trait, c'est la nécessité de traduire cette réconciliation par des actes forts qui montrent une volonté de bâtir un destin commun. Par exemple, un accord économique engageant, par exemple une alliance militaire, par exemple des jumelages entre des villes, voilà. Et le quatrième trait, c'est peut-être le plus difficile, c'est la capacité à regarder l'avenir en commun et à ne pas toujours se tourner vers le passé. Il est très certainement souhaitable, et même justifié, de vouloir régler certains comptes, de demander réparation d'un côté, d'accepter de le faire de l'autre, mais on ne peut pas bâtir d'avenir si on est en permanence dans le ressentiment. Et, par exemple, tous les pays d'Europe, ou presque, se sont fait la guerre pendant des siècles sans discontinuer. Aurait-on pu construire l'Europe si tout le monde avait sans cesse réclamé des excuses à tout le monde? Ça n'a aucun sens. Alors, par ailleurs, il faut souligner aussi que Park Chung-hee n'était pas le seul homme politique sud-coréen de cette époque qui envisageait de normaliser les relations avec le Japon. Alors, il y avait des personnalités importantes avant lui, et opposées d'ailleurs à lui, qui l'avaient envisagé. Je pense par exemple à Shin Ik-ki, qui était membre fondateur du Parti démocrate, qui était un militant indépendantiste, et qui déclare avant l'élection présidentielle de 1956, où Lee Seung-man est réélu, je le cite, « Si je deviens président, je suis prêt à discuter avec les dirigeants japonais. » Et Shin Ik-ki ajoute « Et les deux gouvernements doivent d'abord dissiper les animosités émotionnelles injustes. » Par ailleurs, le Premier ministre Chang Myon, qui a été renversé par Park Chung-hee, avait rédigé un mémorandum de réforme économique pour le département d'État des États-Unis qui proposait d'accroître les échanges commerciaux avec le Japon pour résoudre les problèmes de pénurie de matériaux en Corée du Sud. Et c'est une vision qui a contribué à façonner le premier plan quinquennal de développement économique de Park Chung-hee, qui a aussi permis d'accélérer l'accord de 1965. Alors, pour finir, ça nous montre peut-être qu'un homme d'État, quels que soient ses sentiments, ses ressentiments, doit être capable de les surmonter pour faire avancer les choses, même si parfois c'est très difficile. Alors, je reprends l'exemple du général de Gaulle. Le général de Gaulle se plaignait beaucoup, pendant la Seconde Guerre mondiale, d'être maltraité et mal informé par son allié américain des opérations militaires pour la libération de l'Europe. Et c'est quelque chose dont il en concevait une très grande rancœur, une très grande colère parfois. Mais il surmontait cela en considérant que l'intérêt supérieur de la France, c'était la libération, comme le reste de l'Europe. Alors, on lui prête cette parole, on ne gouverne pas la France avec des soupirs. Donc voilà, c'est peut-être une leçon de philosophie politique à méditer. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 오늘 이제 한일 국가 정상화 60주년 맞이해서 벨탄 교수님하고 저희가 대담을 나누었습니다. 벨탄 교수님은 앞으로 또 저희 자주 방문하실 것 같고 또 나중에 또 이렇게 뵙고 대담을 나눌 시간이 있었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.